السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر گزشتہ تنازعات کے بعد تعمیر نو کے رجحانات کی پیروی کی جائے تو غزہ کی پٹی میں گھروں کی تعمیر نو کا عمل اگلی صدی تک جا سکتا ہے، اگر یہ سابقہ تنازعات کے رجحان کی رفتار سے چلے۔ رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کی رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ خیال رہے کہ اسرائیل کی تقریباً 7 ماہ کی بمباری سے اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے، جس سے پرہجوم پٹی کی کئی بلند و بالا پختہ عمارت زمین بوس ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے ایک اہلکار نے اس تباہی کو چاند کی عمومی سطح سے تشبیہ دی ہے۔ فلسطینی اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 7 اکتوبر کو جنوبی اسرائیل پر حماس کے مہلک حملوں سے شروع ہونے والے تنازع میں تقریباً 80,000 گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ اسرائیل حملوں میں 10,000 فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے جاری کردہ جائزے میں کہا گیا ہے کہ غزہ کو تمام تباہ شدہ مکانات کی بحالی کے لیے تقریباً 80 سال درکار ہیں۔ رائے بریلی لوک سبھا سیٹ پر کانگریس پارٹی کے امیدوار کے تعلق سے کئی دنوں سے جاری سسپنس ختم ہو گیا۔ کانگریس نے راہل گاندھی کو رائے بریلی سے امیدوار بنانے کا اعلان کیا۔ یہ سیٹ پہلے راہل گاندھی کی والدہ سونیا گاندھی کے پاس تھی۔ کانگریس کی جانب سے اپنے امیدوار کے اعلان کے بعد یو پی کانگریس کے صدر اجے رائے نے مسرت آمیز ردعمل ظاہر کیا۔ اتر پردیش کانگریس کے سربراہ اجے رائے نے کہا ہے کہ یہ ہمارا دیرینہ مطالبہ تھا اور ہم چاہتے تھے کہ ہمارے لیڈر راہل گاندھی اتر پردیش سے الیکشن لڑے، جس کے بعد راہل گاندھی نے یہاں پارٹی کارکنوں اور امیٹھی رائے بریلی کے ایک ایک گاؤں کو جانتے ہیں۔ رائے بریلی ایک روایتی سیٹ ہے، امیٹھی میں بھی اس کا زبردست اثر پڑے گا۔ اس کے علاوہ رائے بریلی سے راہل گاندھی کے الیکشن لڑنے کا اثر بقایا 5 مرحلوں پر بھی پڑے گا۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے امیٹھی سے کے ایل شرما کو کانگریس کا امیدوار بنائے جانے پر سوشل میڈیا پر اپنا ردعمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر خوشی ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ کے ایل شرما کو امیٹھی سے ٹکٹ دیا گیا، اس یقین کا بھی اظہار کیا کہ وہ یہاں کامیاب ہوں گے۔ پرینکا گاندھی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا، کشوری لال شرما سے ہمارے خاندان کا برسوں کا تعلق ہے۔ وہ ہمیشہ امیٹھی اور رائے بریلی کے لوگوں کی خدمت میں پورے دل سے لگے رہتے ہیں۔ ان کا عوامی خدمت کا جذبہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ آج خوشی کی بات ہے کہ کانگریس نے کشوری لال کو امیٹھی سے اپنا امیدوار بنایا۔ کشوری لال کی وفاداری اور فرض سے لگن اس الیکشن میں ان کی کامیابی کو یقینی بنائے گی۔ بہت بہت مبارک ہو۔ مدھیہ پردیش کے چمبل علاقے کے بھینڈ ضلع کے سرپنچوں نے متحد ہو کر ضلع پنچایت کے سی ای او کے خلاف ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے لوک سبھا انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ تقریباً 400 سرپنچ ٹاوا روڈ پر واقع ایک پرائیویٹ میرج گارڈن میں جمع ہوئے اور لوک سبھا انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ بھینڈ ضلع کے یہ تمام سرپنچ ضلع پنچایت کے سی ای او جگدیش گومز سے شدید ناراض ہیں۔ سرپنچوں کا کہنا ہے کہ ضلع پنچایت کے سی ای او کی طرف سے سرپنچوں کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا اور ان کی پنچایتوں میں کام نہیں ہونے دیا جا رہا۔ سرپنچوں نے الزام لگایا کہ سیکرٹریوں کی میٹنگ میں ضلع پنچایت کے سی ای او نے سرپنچوں کے خلاف نازیبا زبان کا استعمال کیا۔ غزہ میں جارحیت کے درمیان ترکیہ نے اسرائیل سے تمام تجارتی تعلقات منقطع کرنے کا اعلان کر دیا۔ ترکیہ کی وزارت تجارت نے بتایا کہ غزہ پٹی پر جاری اسرائیلی حملوں کے سبب یہ فیصلہ لیا گیا۔ وہیں ایران نے بھی اسرائیل کی مدد کرنے پر امریکی اور برطانوی شخصیات پر پابندی عائد کر دی ہے۔ قطری نشریاتی ادارے کے مطابق ترکیہ کی وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ غزہ میں لوگوں کی بدتر انسانی المیہ کی وجہ سے ترکیہ نے اسرائیل سے تمام تجارتی تعلقات منقطع کرتا ہے۔ وزارت تجارت نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ترکیہ اسرائیل سے کسی قسم کی درآمدات اور برآمدات نہیں کرے گا۔ غزہ میں جنگ بندی تک اسرائیل سے کوئی تجارت نہیں ہوگی۔ کانگریس کے سینئر لیڈر ششی تھرور نے کہا ہے کہ جنتا دل ایس کے رکن پارلیمنٹ پرجول ریونا کے حق میں مہم چلانے کے بعد بی جے پی کے لیے وضاحت دینا مشکل ہو جائے گا اور اس سیکس سکینڈل کی بازگشت نہ صرف کرناٹک بلکہ لوک سبھا میں بھی ہوگی۔ انتخابات کے باقی مراحل پورے ملک میں سنائے جائیں گے۔ پولیس نے پرجول ریونا اور ان کے والد اور کرناٹک کے سابق وزیر ایچ ڈی ریونا کے خلاف ان کے گھریلو ملازموں سے ایک کی شکایت کے بعد جنسی طور پر ہراساں کرنے اور مجرمانہ دھمکی دینے کے الزام میں مقدمہ درج کیا۔ پرجول جے ڈی ایس کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم ایچ ڈی دیوے گوڑا کے پوتے ہیں۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا یہ معاملہ انتخابات میں بی جے پی کو متاثر کرے گا،
शशि थरूर ने कहा कि हकीकत यह है कि ये शरीफ आदमी बीजेपी का हलीफ है। बीजेपी ने हाल ही में खत्म होने वाले इंतखाबात में उनके लिए मुहिम चलाई थी, इसलिए उन्हें ये वजाहत देने में परेशानी होगी कि उन्हें हकीकत में कोई इल्म नहीं था। पता चला है कि उन्हें इल्म था और इलेक्शन से कुछ वक्त पहले बीजेपी के एक एमएलए को ये काबिल एतराज वीडियोस मौसूल हुई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी अतुल कुमार अंजन का सुबह लखनऊ में इंतकाल हो गया। 69 साल के अतुल अंजन काफी अरसे से अलील थे और गुज़िश्ता 1 माह से लखनऊ के गोमती नगर में वाक़े मेव अस्पताल में दाखिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक अतुल अंजन कैंसर की बीमारी में मुब्तला थे। 1977 में लखनऊ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के सदर की हैसियत से सियासत का आगाज करने वाले अतुल को बाएं बाजू की सियासत का एक अहम चेहरा करार दिया जाता था। अतुल कुमार 20 साल की उम्र में नेशनल कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन के सदर मुंतखब हुए। तलबा के तहफ़्फ़ुज़ात को उजागर करने के लिए मशहूर अंजन ने मुसलसल 4 बार लखनऊ यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के सदर के ओहदे का इंतखाब भी जीता। अतुल कुमार एक बाअसर शख्स थे जिन्हें तकरीबन निस्फ दर्जन जुबानों का इल्म था। अंजन ने यूनिवर्सिटी के दिनों में बाएं बाजू की पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। मगरबी बंगाल के राजभवन में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के क़याम से पहले गवर्नर डॉक्टर सीवी आनंद बोस पर मुबैना संगीन इल्जामात लगे हैं। एक खातून ने लाल बाजार में कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर के हेरा स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई। टीएमसी रुकने पार्लियामेंट सागरिका घोष ने यह दावा किया है। उसके बाद गवर्नर बोस का रद्दमल भी आया। उन्होंने कहा है कि सच्चाई की फतेह होगी। शाया खबर के मुताबिक गवर्नर डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने भी अपने खिलाफ इल्जामात पर रद्दमल जाहिर किया। राजभवन से गवर्नर के नाम जारी एक बयान में उन्होंने कहा है कि एक मखसूस सियासी पार्टी के लिए काम करने वाली खातून ने बेबुनियाद इल्जामात लगाए हैं। गवर्नर ने कहा, सच्चाई की फतेह होगी। मैं इंजीनियर्ड बयानियात से नहीं डरता। अगर कोई मुझे बदनाम करके कुछ इंतखाबी फायदा हासिल करना चाहता है तो खुदा उनका भला करे, लेकिन वो बंगाल में बदउनवानी और तशद्दुद के खिलाफ अपनी लड़ाई को नहीं रोक सकते। खातून पहलवान साक्षी मलिक ने ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे किरण भूषण को लोकसभा इंतखाबात में टिकट देने पर बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की बेटियां हार गईं और ब्रिजभूषण सिंह जीत गया। मरकजी हुकूमत पर हमला करते हुए उन्होंने ब्रिजभूषण शरण सिंह के अभी तक गिरफ्तार न किए जाने पर भी सवाल उठाए। खातून पहलवान साक्षी मलिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, मुल्क की बेटियां हार गईं, ब्रिजभूषण जीत गए। हम सब ने अपना करियर दांव पर लगा दिया। कई दिन धूप और बारिश में सड़कों पर सोते रहे। आज तक ब्रिजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया। हम कुछ नहीं मांग रहे थे, हम सिर्फ इंसाफ मांग रहे थे। रेसलर साक्षी मलिक ने मजीद कहा कि गिरफ्तारी छोड़ो, आज बेटे को टिकट देकर तुमने मुल्क की करोड़ों बेटियों का मोरल तोड़ दिया। टिकट सिर्फ एक शख्स के खानदान को जाता है तो क्या मुल्क की हुकूमत एक शख्स के सामने इतनी कमजोर है? भगवान श्री राम के नाम पर सिर्फ वोट चाहिए, उनके दिखाए हुए रास्ते का क्या होगा? वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तीसरे मरहले के लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले एनडीए उम्मीदवारों के नाम 1 मई को एक खत लिखा था। इस ताल्लुक से कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को खत लिखा है। अपने खत में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि एनडीए उम्मीदवारों को लिखे गए उनके खत की जुबान वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का विकार मशरू करने वाली है। खत के मवाद को देखकर ऐसा लगता है जैसे वज़ीर-ए-आज़म बहुत ज्यादा मायूसी और बदहवासी के शिकार हो गए हैं। वाज़ेह है कि पीएम मोदी ने तीसरे मरहले के एनडीए उम्मीदवारों को एक ज़ाती खत लिखा था। इस खत में उन्होंने कहा था कि वो कांग्रेस के एससी, एसटी और ओबीसी रिजर्वेशन को छीन कर अपने वोट बैंक मुसलमानों को देने नेज इसके इत्तेहादियों के तकरीबी और तफरीक आमेज़ इरादों से मुतल्लिक़ राय दहिंदगान से बात करें। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के इस खत को तनकीद का निशाना बनाया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पर्चे नामजदगी दाखिल करने के बाद जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दावा किया है कि उन्हें बारामूला में बड़ी कामयाबी मिलेगी। उनका कहना है कि 5 अगस्त 2019 सबसे बड़ा मौजू है। बीजेपी का कोई निशान नहीं है, लेकिन वो इलेक्शन लड़ रही है। बीजेपी का अनंतनाग में कोई उम्मीदवार नहीं, मशीन पर कमल का फूल नहीं, लेकिन वो पस पर्दा लोगों की मदद कर रही। पाकिस्तान के हवाले से पीएम मोदी के राहुल गांधी पर दिए गए बयान का जिक्र करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तान का इस्तेमाल इंतखाबात में किया जाता है। बदकिस्मती ये है कि बीजेपी की आदत है, जिस कांग्रेस ने मुल्क के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी, उसके लिए वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से इस तरह के इल्जामात जेब नहीं देते। इसी के साथ हाईटेक न्यूज नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचते हैं। अल्लाह हाफिज।